प्यारे बच्चों, अज आपां पाठ चौथा करांगे DBMS नाल जान पछाण। DBMS दा पूरा नाम की है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS दे विच कई तकनीकी शब्द वरते जांदे हन, जिवें कि एट्रीब्यूट, रिकॉर्ड, फाइल। जिस तरह कि तुसी इस इमेज विच देख रहे हो, ये स्टूडेंट्स का डाटा है। इस दे विच स्टूडेंट ID, नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये की हन? एट्रीब्यूट्स। ये किसी एक स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। ये एक विशेषता है। एट्रीब्यूट नूं असीं डाटा आइटम भी कह दिंदे हां। फिर आ जांदा है रिकॉर्ड। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट ID, नेम, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, संबंधित डाटा का समूह। एक स्टूडेंट का जिहड़ा डाटा है, उस दे समूह नूं की कह दिंदे हन? रिकॉर्ड। इस नूं टपल या रो भी कहा जाता है। फाइल, एक दूसरे दे नाल संबंधित रिकॉर्ड दे समूह नूं फाइल कहा जाता है। हुण जिहड़े जिस तरह कि तुसीं इस इमेज विच देख रहे हो, इत्थे किन्ने स्टूडेंट्स का डाटा है साडे कोल? 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स का डाटा है। 4 स्टूडेंट्स का साडे कोले रिकॉर्ड है। इस सारे रिकॉर्ड के समूह नूं असीं की कह दिंदे हां? फाइल। फिर आ जाता है डाटा अते इनफॉर्मेशन। डाटा छोटे तो छोटे कच्चे पदार्थ हुंदे हन, जिवें कि नंबर, करैक्टर, तस्वीरां आदि। इन्हां नूं प्रोसैस करन तो बाद इनफॉर्मेशन मतलब कि जानकारी बनदी है। ये साडे कोल डाटा है। जदों ये प्रोसैस हो जाएगा, फिर की बनेगा? इनफॉर्मेशन। हुण तुसीं इस इमेज नूं देखो, ये बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल है। इत्थे साडे कोल ये डाटा पिया है, तुहानूं नहीं समझ आ रहा है की है, बट जदों असीं इस नूं प्रोसैस कर लिया, किसी तरतीब विच लगा दिता, तां देखो ये की बन गया? एक वर्ल्ड दा मैप बन गया। डाटा नूं प्रोसैस करन तो बाद की बन जांदा है? इनफॉर्मेशन। हुण दूसरी एग्जाम्पल तुसीं इत्थे देखो, ये साडे कोल डाटा है। नाम मनिंदर सिंह, रजनी, मनप्रीत, पिता का नाम नरिंदर कुमार, हरजिंदर सिंह, हरीचंद, रोल नंबर, क्लास। इत्थे तुहानूं कुछ समझ आ रहा है कि किस दे पिता का नाम की है अते उसका रोल नंबर कितना है, उसका फोन नंबर कितना है? नहीं। पर जदों असीं इस नूं प्रोसैस करके एक तरतीब दे विच लिख लिया है, तां सानूं पूरी समझ आ रही है। मनिंदर सिंह, पिता का नाम हरजिंदर सिंह, रोल नंबर 2, क्लास 9, फोन नंबर इन्ना, एड्रैस है। उसी तरह ही दूसरा रिकॉर्ड, उसी तरह ही तीसरा रिकॉर्ड। मतलब कि डाटा एक रॉ मटीरियल है, उसनूं प्रोसैस करन तो बाद की बन जाता है? इनफॉर्मेशन। उस तो बाद आ जाता है डाटा बेस। डाटा बेस की हुंदा है? एक दूजे नाल संबंधित सूचनावां तो डाटा बेस तैयार हुंदा है। ये डाटा का समूह हुंदा है। डाटा बेस विच सूचनावां दी उचित व्यवस्था हुंदी है। डाटा बेस विच सारे शब्द क्रम विच हुंदे हन, जिन्हां नूं लभना बहुत सौखा हुंदा है। डाटा बेस नूं तैयार करन लई जो सॉफ्टवेयर वरतिया जांदा है, उसनूं की कहंदे हन? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब DBMS। जिस तरह कि तुसीं इत्थे देख रहे हो, ये सारा डाटा तरतीब वाइज लग गया है। एक साडे कोले डाटा बेस तैयार हो गया है। 3 रिकॉर्ड्स ने साडे कोले, उस रिकॉर्ड्स का सारा साडे कोले डाटा बेस तैयार हो गया है, जो कि एक तरतीब विच लगा होया है। जिस तरह कि तुसीं ई-पंजाब तो चंगी तरह जाणू हो, ये भी एक तरह का ऑनलाइन डाटाबेस है। इस दे विच तुहाडी सारी जानकारी
ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਡਾਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, 40 ਹੋਣਗੇ, 50 ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਮੈਪਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ, ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ, ਡਾਟਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਇਨਕਨਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, DBMS। ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ DBMS ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਂਭਣ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ DBMS ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? DBMS ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਵਾਰੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ DBA, ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। DBA ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। DBA ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DBA ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। DBA ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ,
उसदे विच कोई डाटा शामिल करना या डाटा डिलीट करना या डाटा अपडेट करना, वो सारी जिम्मेवारी DBA ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ DBA ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ DBA ਕੋਲ ਹੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾਬੇਸਿਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ DBA ਦੀਆਂ। डिज़ाइन बनाना, फिर लागू करना, डेटाबेस सिस्टम बनाना, डाटा सुरक्षित करना, डेटाबेस मैनेजमेंट दी सिस्टम दी वरतों अते उसनूं कायम रखना। तुसी पूरी तरह नाल ये कह सकते हो कि डेटाबेस दे सारे काम कौन कंट्रोल करता है? DBA। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ DBA ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ DBA, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ DBA, ਆਰਕੀਟੈਕਟ DBA, ਡਾਟਾ ਵੇਅਰਹਾਊਸ DBA। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਡਾਟਾ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਐਂਟੀਟੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एक एंटिटी है। जिस तरह कि तुसीं इस इमेज ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੇਬਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਨੇਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ। ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਾ ਆਈਟਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਕੋਰਸ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਐਂਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਐਂਟੀਟੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਕ ਐਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਟੀਟੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ERD, ਐਂਟੀਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਏਜ, ਐਡਰੈਸ। ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਹਨ ਕੰਟਰੀ, ਸਟੇਟ, ਸਿਟੀ, ਸਟਰੀਟ। ERD ਕੀ ਹੈ? ਐਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ DBMS ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਜ਼। DBMS ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰ ਕੀ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ, ਫੋਰਨ ਕੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਵਿਲੱਖਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੇਮ। ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਰਨ ਕੀ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਔਖੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋ। ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮਸ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ? ਪਹਿਲੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਦੂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਤੀਜੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ, ਚੌਥੀ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਰਮ। ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਖੇ ਟੇਬਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ, 1 to many। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨਸ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੀ ਟੂ ਮੈਨੀ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ SQL। SQL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਡ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ, ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਟਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਟਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਭਾਗ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ: ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਬੇਸਡ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਟਾ ਮਾਡਲ। ਧੰਨਵਾਦ।